Добър вечер с новините на телевизия Цариброд. Започваме с водещите новини за петък, 21 юни. От предприятието Коридорите на Сърбия вчера поискаха официална информация за фалита на строителната фирма Алпина от Австрия. Всичките 79 ученици от основното училище Христо Ботев успешно свършиха изпитите по малка матура, сочат предварителните резултати от изпитите. Комплименти на журито и публиката за седмото изпълнение на Кучката на 55-я републикански преглед на театри в Кула. И през почивните дни времето ще е слънчево и горещо. Предприятието Коридорите на Сърбия вчера поиска официална информация за банкрута на строителната фирма Алпина от Австрия, която строи част от източния клон на Коридор 10 в Сърбия. Както вчера предадоха медиите, Алпина е обявена в банкрут, тъй като не е в състояние да преговаря с кредиторите за заплащане на дълга. Алпина е ангажирана за изграждането на магистралата от Пирот до Димитровград и околовръстното на Димитровград до границата с България, освен двата тунела, които строи гръцката Терна. Коридорите на Сърбия са готови в случай на прекратяване на договора в най-кратки срокове да стартират нови тръжни процедури за изграждане на пътя от Пирот до Димитровград и на околовръстното Димитровград, съобщиха от предприятието. А училищата в страната обявиха предварителните резултати от изпитите за малката матура. Всичките 79 ученици от основното училище Христо Ботев успешно свършиха изпитите по малка матура, сочат предварителните резултати от изпитите. Резултатите могат да се проверят по интернет страницата на Централния регистър на базата данни. С подробностите за новините директора на училището Катарина Симеонов. Preliminarni rezultati su od danas vidljivi u centralnoj bazi podataka, tako da učenici mogu sa svojom šifrom da pristupe bazi i da provere bodove, mada je velika većina naših učenika sa roditeljima ili pojedinačno već bila u školi i već su obavešteni o tome kakva su njihova postignuća, jer je danas dan za prigovore školskoj upisnoj komisiji. Mi smo imali nekoliko roditelja koji su od jutros već svratili da pogledaju test, da im damo test na uvid i za sada mogu da kažem da nemamo ni jedan prigovor. Vreme za prigovore je danas do 15 časova i ako bude potrebno, znači mi ćemo dežurati u školi i svakom roditelju omogućiti da pogleda kako je njegovo dete uradilo test. Inače, samim rezultatima završnog ispita smo zadovoljni, zato što je znači svih naših 79 učenika obavilo ovaj završni ispit. Prosječan broj poena za matematiku je 11, za srpski 10,93, što je ukupno po učeniku 21,93 poena, a ti poeni se, kako znate, dodaju znači poenima koji su zasnovani na uspehu učenika u 6., 7. i 8. razredu. Možemo da kažemo takođe da 9 učenika ima više od 30 poena ukupno na završnom ispitu, 11 učenika ima od 20 do 30, 24 učenika ima od 10 do 20 poena i samo 5 učenika ima ispod 10 poena, što je zaista sasvim solidan rezultat. Učenici su bili vrlo odgovorni i još jednom želim da ih pohvalim i za ponašanje i za odnos prema ovom ispitu. Седмото изпълнение на Кучката от Теодора Димова в постановка на Слободан Алексич събра симпатии и комплименти както на журито, така и на публиката на 55-я републикански фестивал на самодейни театри в Кула. Изтъкнатите експерти останаха впечатлени предимно от сценичната реч на актьорите на сцената и плътността на ансамбла, но и от съвременния подход към представянето на трагедията на брат и сестра, тема, която в театъра фигурира от древни времена. За последно театър Христо Ботев между 8-те най-добри се намери през 2007 година, но тази година за пръв път това осъществи с пиеса на български език. Атмосферата от пиесата и по време на срещата между журито, публиката и ансамбъла на Кучката заснеха Тони Алексов и Мирослав Нацков. Tačno u 20 časova upravo na ovoj sceni glumci teatra Hristo Botev posle 2007. godine po prvi put pokušat će da ostvare što bolji plasman u konkurenciji 8 najboljih pozorišnih predstava u Republici Srbiji. U toku su poslednje pripreme, a žiri će u nedelju saopštiti i zvanične rezultate. Plasman u top 8 predstava za 2013. godinu dodatno je motivisao ansambl, pa su dimitrovgradski glumci još jednom nadahnuto izveli savremenu dramu Teodore Dimove. To je potvrdio i dr. Raško Jovanović, dugogodišnji profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Tradicionalno dobar govor prati sve predstave
koje sam gledao, a gledao sam više, pozorište u Dimitrovgradu, bez obzira govorili bugarski ili govorili srpski. Mislim da je scenski govor bio na visini i da je to zaista bilo milina slušati kako svi glumci govore i uopšte fascinirala me je ujednačenost ansambla. Bilo nešto što imponuje, a 7 glumaca je zaista, tu je teško bilo naći slabo mesto, naprotiv, sve se uklapalo i mogu reći da sam stekao najpovoljniji utisak i o ovoj predstavi ovoga pozorišta Hristo Botev iz Dimitrovgrada. Čestitajući jubilej, jeli 125 godina, želim im i dalje da uspješno rade. Pored komplimenata ansamblu, profesor je uputio pohvale i za dobru režiju iskusnog Slobodana Aleksića. Mogu samo rediteljski rad i rediteljske intervencije Slobodana Aleksića nazvati saobraznim. On odlično poznaje mogućnosti ansambla, a te mogućnosti nisu male, naprotiv. I uspeo je da načini odličnu podelu, kako mi se učinilo, i da sa njima izvede jednu savršenu ujednačenu predstavu koja daje pažnju u svakoj svojoj sekvenciji, odnosno sceni. Na kraju uvodnog obraćanja Jovanović je napravio i svojevrstan presek dosadašnjeg toka 55. Republičke pozorišne smotre u Kuli. Zaista, festival je dobio jednu predstavu koja priliči i festivalu, republičkom festivalu, tako da možemo reći da danas, evo, na neki način, mi smo negde na polovini ili prešli smo polovinu festivala, dobili smo jedno lepo ostvarenje koje zaista se može označiti lepim festivalskim trenutkom. Beogradski reditelj Saša Latinović prvi put se uživo susreo sa ansamblom teatra Hristo Botev. Ja prvi put gledam predstavu pozorište iz Dimitrovgrada. Znao sam da su oni dobri glumci, čuo sam, raspitivao sam se. Vidi se, znači, da je to ozbiljan ansambl, ozbiljan rad. Meni se dopala mi se postavka, baš u toj svedenosti, u tom nekom mikromizancenu. I mislim da je to najveća vrednost što ste jednostavno pojednostavili tu celu priču i tako je ona i došla do nas. Poučena prethodnim iskustvima, Dimitrovgradska kulturna ekspedicija najviše je strepela od mišljenja Milana Mađareva. Ipak i poznati beogradski teatrolog pohvalio je glumce pošto su uspeli da tešku dramu iznesu koristeći minimum sredstava pozorišnog izraza. Ako se postavlja određeni komot na ovako sveden način, onda dolazimo do toga da glumci samo kroz govornu radnju treba da izraze najkomplikovanija osjećanja. A mi ovdje imamo jednu priču koja je, priznaćete, vrlo neobična i treba naći pravi način kako to plasirati. Dakle, mene je tekst, dakle i gluma na pojedinim mestima kupila upravo sa tim jednim dramskim nabojem. Posebnu podršku Dimitrovgradskom ansamblu u Kuli pružio je selektor međuokružne smotre, beogradski reditelj Dragan Jović-Jovičić, koji je i poslao Kučku na smotru najboljih. Nagradu glumica večeri ponela je Borjana Lazarova za ulogu Aleksandre, koja je istakla da laskavo priznanje pripada čitavom ansamblu.
Saopštavanje zvaničnih rezultata 55. republičke smotre dogodit će se u nedelju, a u pozorištu Hristo Botev ističu da je već i sam plasman među 8 najboljih predstava u Srbiji sjajan uspeh u 125. godini postojanja i rada teatra. За реализацијата на проекта изграждане на зелени плошти, спортно-туристичкиот центар получи близу 1 милион динара. За заплануваните работи ще бъдат ангажирани 12 лица, заяви изпълняващият длъжността директор на спортно-туристичкиот центар Александар Андреевич. Sportsko-turistički centar je na konkursu raspisan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje dobio sredstva u iznosu od 997.000 dinara, gde će 12 ljudi biti radno angažovanih u sportskom centru Park na period od 2 meseca. U pitanju je 5 sa prvim i drugim stepenom obrazovanja, zatim 5 sa srednjom stručnom spremom, 1 sa višom i 1 sa 7. stepenom stručne spreme. Projekat nosi naziv uređenje zelenih površina, a tiče se pored samih zelenih površina koje se trebaju urediti, tiče se i održavanja objekata u samom sportskom centru, zatim čišćenje korita reke Nišave, atletske staze i sama implementacija, kao što sam rekao, 2 месеца. Традиционният турнир по футбол на малки врати тази година отбелязва 50 години от съществуването си. Турнирът е част от централната спортна манифестация Царибродско спортно лято, за която организационният комитет вече е сформиран, заяви Александър Андреевич, изпълняващ длъжността директор на спортно-туристическия център. Андреевич призова гражданите масово да гласуват в рамките на играта на Кока-кола, за да може Димитровград да получи фитнес център на открито. Ono što sleduje jeste da na narednim sastancima definišemo iznos nagradnog fonda, zatim prijava ekipa, sam iznos za prijavljivanje ekipa kao cene karata, da se dogovorimo oko ključnih stvari po pitanju same organizacije, tako da ćemo vam o svemu daljem izveštavati u narednom periodu. Takođe, znamo da je Coca-Cola objavila nagradnu igru, naime radi se o doniranju 45 teretani na otvorenom prostoru. Nagradna igra je podeljena u 3 kategorije u zavisnosti od broja stanovnika koliko opština ima. Dimitrovac se nalazi u prvoj kategoriji do 17.000 stanovnika. U toj kategoriji od 30 prijavljenih opština 15 dobijaju teretanu na otvorenom. Trenutno se nalazimo na tom 3. mestu. Malo je iritirajući podatak da Bela Palanka i Babušnica se nalaze ispred nas po broju glasova sa nekih 11.000 otprilike. Mi smo 3. sa 5 i nešto hiljade, pa bi ja ovom prilikom samo apelovao građanima da u ovoj situaciji kada nemamo ni teretanu na zatvorenom prostoru, bar dobijemo ovu otvorenu teretanu koja će nam u mnogome pomoći u daljem nekom, kažem, poboljšanju samog sporta na teritoriji opštine Dimitrov. Glasanje ide putem društvenih mreža, putem Facebooka, jednom dnevno može da se glasa, a sa druge strane može i na samom sajtu 45 godina u Srbiji.rs može na samom sajtu Coca-Cola da se takođe glasa, tako da apelujem još jednom, pozivam sve građane da do 1. августа glasuju o svojemu teretanu na otvoreno. В неделя на 23 юни на язовира Сават 2 ще се проведе 8-мо традиционно състезание на купата по риболовна плувка. Секретарият на спортно-риболовния клуб Карп Милко Соколов оповести участие на 15 клуба от Сърбия и България. По този начин Карп отбелязва патронния си празник Света Троица. Kako će izgledati ovogodišnje takmičenje? Pa kao i svake godine Karp klub organizuje na Dan Sveta Trojice takmičenje u pecanju na plovak. Dolaze iz 15 gradova iz Srbije i Bugarske. Koliko takmičara? Nadam se negde oko 60 takmičara biće. Kao i svake godine takmičenje traje od 7 ujutro do 1, znači 3 sata se peca, ostalo je sve kao priprema i ne znam šta da kažem u vezi. Kakva će biti procedura ove godine? Je će biti nekih specifičnosti odnosno na prethodne godine? Pa nema nikakve specifičnosti što se tiče toga. Takmičenje je isključivo po zakonu o sportu o ribolovu. Nema nikakve razlike. Svake godine se sva riba koja se meri vraća ponovo u jezero. Jesu obezbeđene nagrade za najbolje? Pa obezbeđene su nagrade i za timski
za prvo, drugo i treće mesto gde se osvajaju timovi, a isto i pojedinačno, ko je najbolji na stazi, prvo i drugo i treće mesto, to su medalje i pehare. I ko vam je sve pomogao u organizovanju ovog nadmetanja? Organizaciju najviše pomogla Skupština opštine Dimitrovgrad, Kancelarija za mlade, Elektroservis Demi i Magmont Pirot. Puno uspeha i bistro. Hvala. Демонстративният матч между шампиона на Общинска лига Пирот, футболния клуб Желюша и Танаско Раич, шампион на Пиротската окръжна лига, ще бъде игран утре в спортния комплекс Парк. Началото на двубоя е насрочено за 17 часа и 30 минути. Остава да видим какво ще е времето през почивните дни. И през почивните дни времето ще е слънчево и горещо. Утре минималните температури ще са между 20 и 26, максималните през деня 32 до 36 градуса. След обедните часове на места ще се развие купеста облачност, а на север и югозапад на страната ще има и валежи с гръмотевици. В неделя и в началото на следващата седмица ще е променливо облачно и неустойчиво, с условия за валежи и гръмотевици и то в обедните, следобедни и вечерни часове. На места могат да се очакват и гръмотевични бури. В понеделник на юг и изток на страната гладно без валежи и топло. Още веднъж водещите новини. От предприятието Коридорите на Сърбия вчера поискаха официална информация за фалита на строителната фирма Алпина от Австрия. Всичките 79 ученици от основното училище Христо Ботев успешно свършиха изпитите по малка матура, сочат предварителните резултати от изпитите. Комплименти на журито и публиката за седмото изпълнение на кучката на 55-я републикански преглед на театри в Кула. И през почивните дни времето ще е слънчево и горещо. Такива бяха новините на телевизия Цариброд. Лека вечер ви желая!